اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، وہی غزہ جس غزہ کو اسرائیلی آتنکوادیوں نے تباہ کر دیا ہے۔ 98% غزہ کی آبادی ختم ہو چکی ہے۔ خیر، ابھی خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں جبالیہ جو ایک علاقہ ہے، وہاں جبالیہ کی عمارت میں چھپے کئی اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ درجنوں صہیونی اسرائیلی شدید زخمی ہوئے ہیں، 2 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج اور مجاہدین کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے گزشتہ کل شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیہ کیمپ کے مشرق میں ایک مکان میں چھپے صہیونی اسرائیلی یہودی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں کئی صہیونی فوجی الحمدللہ ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ القسام بریگیڈز نے منگل کو ایک فوجی بیان میں کہا کہ اس کے مزاحمتی کارکنوں نے شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیہ کیمپ کے مشرق میں الیاسین 105 شیل اور ایک زمینی بم سے 2 اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا، جس میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں صہیونی اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں، اور اسرائیل کے 2 ٹینک بھی الحمدللہ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر پڑوسی ملک پاکستان کے اسلام آباد سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسلام آباد میں گزشتہ کل بھی پرتشدد جھڑپ ہوئی ہے سیکورٹی اہلکار اور مظاہرین کے بیچ، اور یہ جھڑپ اتنی خطرناک تھی کہ 6 سیکورٹی اہلکاروں کی موت ہو چکی ہے۔ پاکستان کے راجدھانی اسلام آباد اور اس کے آس پاس سیکورٹی کی صورتحال تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے ہزاروں کارکنان کے ساتھ پرتشدد جھڑپ میں 6 پولیس اہلکاروں کی موت ہو گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ سینکڑوں مظاہرین کی بھی موت ہوئی ہے اور زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں 2 پولیس افسران اور 4 پاکستانی رینجرز کے جوان بھی شامل ہیں۔ اس واقعے کے بعد پاکستانی وزارت داخلہ نے منگل کو اعلان کیا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو تعینات کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے یہ قدم حکومت اور PTI کے لیڈران کے درمیان دوسرے دور کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد اٹھایا ہے۔ عمران خان کے حامیوں نے راجدھانی کے ڈی چوک کی جانب مارچ کرنا شروع کر دیا ہے، جاری رکھا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے تازہ ترین ہدایات کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں کو
एहलकारों को जिस तरीके से झड़प का सामना करना पड़ा है, सिक्योरिटी एहलकारों को मुजाहिरीन के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर हालात काबू में ना हो तो मुजाहिरीन को गोली भी मार सकते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर 300 से ज़्यादा मुजाहिरीन की मौत की खबरें भी चल रही है। खैर, अमेरिका ने पाकिस्तान के इन हालात को लेकर अफसोस जताया है। नाज़रीन, इजराइल के आतंकवाद को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एक तरफ तो बमबारी और गोलियों से इजराइल ने हजारों बेकसूर आम शहरियों को, मासूम छोटे छोटे 17,000 बच्चों का कत्ल कर दिया है, मार दिया है। वहीं पर अब आप देखें कि सर्दी का मौसम है, नवंबर और दिसंबर सर्दी का मौसम है। अब इजराइल कितना हैवान और कितना बड़ा दरिंदा और आतंकवादी है, इस खबर से अंदाजा लगेगा कि शदीद सर्दी, सख्त सर्दी में इजराइल ने गज्जा में कंबल, कपड़ों और जूतों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। यानी कोई भी शख्स बाकायदा इनको कंबल भी ना दे, फलस्तीनियों को कपड़े भी ना दे और जूते भी ना दे। मीडिएटर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने कहा है कि 1 साल से ज्यादा अरसे से काबिज आतंकवादी इजरायली रियासत ने शदीद सर्दी के मौसम और तबाहकुन इंसानी हालात के आगाज के साथ बच्चों की जरूरियात समेत अब गज्जा की पट्टी में कंबल, कपड़ों और जूतों के दाखिले पर भी बैन लगा दिया है। वहीं पर खबर यह भी आ रही है, बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले इदारे सेव द चिल्ड्रन ने यह कहा है कि घिनौने इजराइल के घिनौने मुहासरे के बाद 1,30,000 फलस्तीनी बच्चे मौत के खतरे से खेल रहे हैं। यानी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं सिर्फ इजराइल की घिनौनी हरकत की वजह से, क्योंकि इजराइल उन बच्चों तक दूध, बिस्किट, दवाएं, कंबल, जूते और कपड़े भी पहुंचने नहीं दे रहा है। नाज़रीन, अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप, जाहिर बात है कि अभी प्रेसिडेंट बने हैं ट्रंप, इलेक्शन जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो अब ट्रंप अमरीकी फौज से ख्वाजा सरा यानी थर्ड जेंडर के जितने एहलकार है फौज में, अमरीकी फौज में, ट्रंप उनको निकाल देंगे, ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई है। और बताया जा रहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अमरीकी फौज में 15,000 से जायद एहलकार ट्रांसजेंडर्स हैं। ट्रंप ने अमरीकी फोर्सेज में मौजूद ट्रांसजेंडर एहलकारों को नाअहल करार देकर फौज से निकालने का फैसला किया है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है तल अबीब से, इजराइल की राजधानी से। खबर यह है कि इजरायली हुकूमत फायर बंदी, जंग बंदी पर गौर कर रही है। यह खबर के बाद बेघर जितने शहरी है उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है। हजारों लेबनानी शहरी अपने घरों को जाने के ख्वाहिशमंद है, चाहे उनके घर मलबे की सूरत ही में क्यों ना हो। लेबनान और इजराइल के दरमियान फायरबंदी, यह गज्जा और इजराइल के दरमियान की बात नहीं है, फलस्तीन और इजराइल नहीं, लेबनान और इजराइल के दरमियान फायरबंदी के एग्रीमेंट के जल्द ऐलान से मुताल्लिक जो खबरें गर्दिश कर रही है, इन खबरों के आने के बाद लेबनान के बेघर शहरियों में भी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। हजारों लेबनानी शहरी अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, चाहे उनके घरों को इजरायली आतंकवादियों ने खंडर ही क्यों ना बना दिया हो। और खबर है कि सदर जो बाइडन और मैक्रोन का अनकरीब इजराइल और हिजबुल्लाह की जंगबंदी का ऐलान सामने आएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह लेबनान और इजराइल के दरमियान जंग बंद कर दी जाए। और शहजादा फैसल सऊदी ने यह भी कहा है कि सिर्फ लेबनान नहीं, गज्जा और लेबनान दोनों में फायरबंदी के लिए आलमी बिरादरी यानी इंटरनेशनल लेवल पर जितने जिम्मेदारान हैं मुल्कों के, उन तमाम को एक्टिव होना चाहिए, हरकत में आना चाहिए कि गज्जा और लेबनान में जंग बंद हो। ऐसा सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का बयान आया है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।